Mes amours, mes chouchous, mes loulous, mes amis dans le monde, et pour faire plaisir à Gad, les piou-piou. Je pense que jamais je ne vous aurais fait une vidéo pareille depuis une vie entière que je milite pour l'authenticité juive marocaine. C'est une vie. C'est une vie, ça date du lycée jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, là où l'heure est très différente, c'est qu'aujourd'hui je vous parle depuis Israël, où je vis depuis février 2019, et que TikTok me renvoie d'horribles images sur ce qui est envoyé par le Hezbollah d'un côté et le Hamas de l'autre. Un téléphone israélien, c'est un téléphone qui bip chaque fois qu'il y a une alerte quelque part. Et je peux vous dire, pour une fois que je la vis comme ça, la guerre, je peux vous dire qu'on ne peut jamais s'exprimer sur un conflit, sur un pays, sur une société, à partir de ce que écrivent les journaux. C'est impossible. Il faut venir, il y a des choses qui ne se racontent pas, mais elles se vivent. Il faut venir ici, il faut les vivre pour comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Demain, c'est possible que je ne sois plus de ce monde pour vous la faire. Autant vous dire que, me connaissant, je ne pense pas que je vais oublier un seul mot dans ce que j'ai à dire à tous les Marocains du monde. À tous les Marocains du monde, المغاربة الحرين الحارين اللي كيبغيو ملكهم وبلادهم وأرضهم كتر من نفسهم وأنا منكم. يعني ما كنشعروش بالحب الوطن، بحب الوطن اللي معجون فينا خلق. أنا ما عنديش علاش نقدم لكم راسي، لأن راسي كانت رخيصة، راسي كانت رخيصة على مغربي. ما عمرني ما بغيت نمشي لشي بلاد اللي قالوا لي اجي غتربح لو دوبل لو كوادروبل لو كانتوبل، وسمعت الهضره اللي غتفرقني من المغربي. نتوما كلكم بزاف عداد منكم دغيا مشيتو وسكنتو، وانا كنفهمكم علاش، انا عرفتكم علاش مشيتو. ما تخافوش، انا عارفه الظروف اللي جعلوكم تمشيو. كيف ما كانت كتقول جدة الله يرحمها ماما راحيل، اش حس البابور حتى دخل قاع البحر، اش وقع التيتانيك حتى غرق، حيت كنا لو تيتانيك، كنا لو تيتانيك، يعني كنا بلاد مديورة على النشاط، الضحك، الصواب، الآداب، شي كيحظي مع شي كيتأسف على شي كيبغي يعاون شي. هذا هو المغرب الحقيقي. من بعد ملي مشيتو لفرنسا وتصاحبتو عدد منكم، ولا تزوجتو عدد منكم مع شي أولاد
اللي جايين من جيراننا اللي أكترية فيهم مرض نفسانيا، ما استحملوش قصتهم، ما عرفوش قصتهم. الجزائر دوزت حياتها كتكذب على الشعب ديالها، قضية معروفة. وفرنسا دوزت الحياة ديالها كتكذب على الجزائر وإلى آخره. شنو خرج هادشي؟ راه كنقولها لكم فيسبوك وتيك توك راه كنعيا ما نصيفط لكم لي زاليرت، ولكن نتوما المغاربه ما عرفت علاش ملي كنلوحو لكم لي زاليرت شي مره فحال الا كيدوزو مع الريح. لا، ما يمكنش تكاد بلادنا الا ما تحتوش فحال اللي تحتو ملي اوروبا والجزائر والعديان ديالنا بوليس زبالو وصحابهم وتريكتهم، زيد على ديك التريكه اللوجاهين كلهم اللي خدامين في لابوليتيك. ما يقدر يخدم في لابوليتيك غير اللي ما عنده لا دين ولا مله، وكيقدر يلعب على 6 و 7 د الوجاه، وكل وجاه كيعرف يضحك ليه. هذيك هي لا ديفينيسيون ديال لا بوليتيك، يعني لا ديفينيسيون دو ديابل. دونك عندنا بزاف د المشاكل. عندنا بلاد المغرب اللي فيها الاولياء بلا ما ندويو، اللي عندنا اون هيستوار، عندنا معجزات شفناهم غير مع سيدنا الحسن الثاني، شي 50 دقات اللي بغاو يديروا ليه وخسروا ليهم، وزعما داروا هما الاكبر ضمير باش يخرجوا على الحسن الثاني، حيت قالوك الصهيوني. هو ماشي ما كانش الصهيوني، كان قاري، ولكن هذيك القرايه اللي كتفهمها وكتكون مستعد وكتكون كابابل باش تعاود تعجن هذاك الشيء اللي تعلمتي وتعاود تفسرو لهادوك اللي ما كيفهموش فحالك. يعني سيد الحسن الثاني ملي قال لك حنا اولاد ابراهام وما عندنا حتى منفعه باش نتخاصمو، خرجتو عليه باش كان صهيوني وباش كان من جهة اليهود. بلا ما نزيد لكم في الحساب داك الكلام المسخ، داك الكلام اللي ما عمر في حياتي المغربية ما سمعتو على سيادي. سمعتو في يوتيوب وسمعتو في تيك توك. الله يجعل كل لسان اللي خرج معوج على سيادنا يبان فيه الفراجة، حيت الا ما تقتوش في الله ما غيديهاش فيكم وما غيجاوبكمش. ولكن الا تقتو به وفيه غتكون عندكم من كومونيكاسيون معاه، ولكن ماشي تطلبوه وانتوما دايرين الحرام. سماقش با هذاك تيكفر، هو كيقول واش هادو كيضحكوا عليا، كيجيو يصليو داكشي ودايرين هادشي من ورايا. ولكن جميع البشر جالس كيقرا وجالس كيهضر وما فاهمش اش كيقول واش كيهضر، غير كيتقدم.
ولكن كل حاجة عندها الأجل. أنا تيك توك جعلني باش نعرف حاجة. Les plus grands ennemis des juifs dans le monde sont les musulmans algériens. تابعينهم les musulmans iraniens plus tous les musulmans de France sont d'accord pour, selon la Shia, le rythme chiite, sont d'accord pour éliminer toute trace de juifs dans le monde, considérant que les juifs sont des ingérents, sont des malhonnêtes, sont des voleurs, que Dieu les a chassés, et j'en passe. Et comme a dit un grand rave que j'ai écouté et que je suis, il a dit: je pense que quoi que les juifs diront, on les traitera toujours de menteurs. Il n'y aura que ceux qui auront eu les insights, les épiphanies, les lumières intérieures que Dieu donne à certaines personnes, pas à toutes. Les épiphanies, ça vient pas chez tout le monde, du tout. Si vous êtes habité par un démon, même si vous êtes habillé en Prada, il n'y a aucune spiritualité possible. C'est pas la peine de vous moquer de vous-même en disant: j'ai rêvé d'eux, vous pouvez rien rêver et vous pouvez rien espérer. En dehors des flammes de l'enfer. Oui, le temps que ça durera. Parce que quand on a étudié la Torah, on sait que tout ce qui est écrit dans la Torah est une vérité sacrée, qu'elle est vérifiée, etc., etc., etc. Je pourrais vous donner des millions de preuves sur les raisons qui ont fait que Dieu a interdit certains aliments et a autorisé d'autres, etc., etc., etc. Celui qui a envie de penser que c'est Daesh qui a construit le requin-baleine, il est libre. Il est libre, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pas au détriment de la vie des autres. Et je donne l'exemple de ma propre vie, pour donner un exemple à l'appui. Je suis née juive au Maroc. J'ai eu une trajectoire, mais jamais je n'ai vécu ce que vous avez vu de vos yeux vus. Vous tous, les juifs qui m'avaient téléphoné pour me dire: Nicole, comment tu as dit que les Marocains c'étaient des musulmans d'exception, alors qu'ils sont des millions à manifester contre Israël. Et c'est pour la réponse que je leur ai donnée que j'ai fait cette vidéo. Ils m'ont dit: mais le roi a pris la décision de faire des accords entre le Maroc et Israël qui, de toute façon, mais oui, de toute façon, c'est une seule et même famille. Il y a des enfants qui sont nés d'union entre juifs et musulmans au Maroc. Il y a une tonne de gosses de mariage mixte au Maroc. Comment pourrait-on, nous, Marocains du monde, occulter un de nos membres? On ne sait pas jeter nos membres. Les membres de ceux qui nous pourrissent la vie, oui, mais les nôtres propres, non. Si on le fait, c'est qu'on n'est pas marocain. C'est qu'on n'a pas peur de Dieu. Donc je leur ai répondu: laissez-les se défouler, sortir toute leur haine. Parce que, je fais confiance à mon roi jusqu'au bout. Comme j'ai fait confiance à son père et que je suis resté, donc après le règne de Hassan II, je suis resté sous le règne de Mohamed VI, alors qu'on est venu me dire: ouh,
barre-toi, ça va pas être le père, hein. Ça va pas être la même chose que le père, hein. Vous, les juifs et les musulmans qui ont fait des pronostics sur le Maroc, mais si vous saviez comme je vous trouve nul à chier, parce que vous avez fait des pronostics, oui, mais nous, au Maroc, nous n'avons jamais vu, de nos yeux vus, ce que vous, les Juifs, qui avez migré vers la France, ou qui êtes nés en France, ce que vous avez vécu avec les Juifs d'Algériens, nous ne l'avons jamais vécu avec les Juifs marocains. C'est lorsque vos musulmans, vos Algériens, ils ne sont pas musulmans pour moi, non. Le chiisme n'est pas musulman, parce que vous, les Français, vous êtes fait en pafé, mais pas moi. Ok. Lorsque vous avez lâché les loups en enseignant le chiisme dans vos mosquées, hein, eh bien, vous, les Juifs de France, vous avez eu la barbarie algérienne à côté de vous. Parce que les Algériens sont descendants essentiellement de barbares. C'est la réédition des barbares de l'histoire. Qu'on soit clair. Ensuite, vous, les dirigeants marocains comme Ben Kiran qui se cachent maintenant derrière انا ما متفقش مع التطبيع وانت بعدك عندك شي طابع انت واش انت عندك شي طابع منورة ما خليتي دوك الناس كلهم اللي خلعوك تخلعتي منهم وما تخلعتيش من الملك وما تخلعتيش من الله وخليتيهم ان احمد ان موسى يشفروا هذا يشفر هنا هذا يشفر هنا شوف سي بن كيران داك التمثيل دوك المسرحيات ديالك خليهم دوك الناس ضعفاء اللي ما عندهمش ذكاء ما ديرهمش مع المغاربه الحرين الاحرار اللي عارفين اسرار ديال المغرب. واش انت غادي تجي توريني حنا المغرب؟ ما عشناش حنا المغرب ديال الاستقلال وما داروا لينا. على شكون جرى على اليهود قد الاستقلال؟ حيت هما هادوك ديال الاستقلال كانوا مصاحبين مع اليهود اللي ما عندهم لا دين ولا مله ولا طوره وبداو يبيعوا ويشريو في داك الشيء اللي خلاو من وراهم اليهود اللي هربوا. علاش هربوا من دوك الجرائد اللي خرجتو نتوما الاستقلال اللي كتقولوا الصهيونيين وداك الشيء كله. انا عايشه الفيلم، انا عشت الفيلم. غير انا الحمد لله كان عندي واحد الاب مواطن مثالي غوبيغ الغريسي قال لماما لا حنا مغاربه جالسين هنا. دونك هذيك لا بوزيسيون مشاو خواني لإسرائيل، جاو لإسرائيل، كاين اللي ما صبرش، كاين اللي رجع، كاين اللي مشى لفرنسا، كاين اللي ما صبرش لإسرائيل ومشى لفرنسا. ويلي على الترابي ديال لا ريبوبليك. واش اللي ما عندوش لا فوا عنده لا لوا؟ واش اللي ما عنده لا دين ولا مله غيتبع شي قانون؟ Dans quel film vous l'avez vu ça? Que la laïcité amener les enfants à obéir à la loi. Et vas-y que vous nous avez foutu la mode des mini-jupes, des leggings, mais on s'est fait entraîner dans une rave party. On s'est tous fait entraîner dans une rave party.
mais pas rêve dans le sens des autres. Nous, on a rêvé. Mais maman Israël, moi, je t'aime, tu fais partie de mon sang, tu fais partie de ma vie. Et toi, mon père, le Maroc, inutile de te dire combien je t'aime. Aujourd'hui, je suis là, entre vous deux, et je souffre pour vous deux, parce que je sais combien vous deux, vous allez perdre en vous fâchant. Je le sais. Et ceux qui vous auront amené à vous fâcher vont se frotter les mains le temps que Allah les fauche. Parce que tous les impies et les impurs, vous allez payer la facture de la fracture que vous avez causée dans la société marocaine, dans la société française, dans la société israélienne. Tous les acteurs du complot contre Israël pour le faire passer pour un État assassin, colonialiste, etc., etc., toute cette propagande que vous avez menée à plusieurs, avec des millions de dollars à l'appui. Ben oui, vous êtes 1 milliard. Il y a du dollar. Nous, on est un tout petit peuple qui ne demandons qu'à vivre tranquillement, à chanter notre Torah, à célébrer nos fêtes, mais vous ne l'entendez pas de cette oreille. Vous ne l'entendez pas de cette oreille. Alors, moi je vais vous dire, et c'est pour ça que je fais cette capsule. Aujourd'hui, nous sommes au 9e jour de la guerre de Simchat Torah 2023, que je ne suis pas prête à oublier du tout. Vous viendrez sur ma tombe pour me dire qui a gagné. Est-ce David? Est-ce Goliath? Est-ce le diable? Est-ce le bon Dieu? Est-ce Israël? Est-ce le Hamas? Et ça, pour ceux qui n'ont jamais rien lu de leur vie, c'est écrit dans la Torah, qui a bientôt 6000 ans. Gog et Magog, c'est écrit dans la Torah. Gog et Magog, c'est le retournement des Arabes, descendants de barbares, contre l'Europe. Un prêté pour un rendu. J'ose espérer que les enfants d'Israël auront quitté la France pour laisser les enfants d'Ishmaël en tête-à-tête avec ceux qu'ils vont juger dorénavant être les instigateurs de leur flop. Et vous n'auriez pas intérêt, les enfants d'Israël, à assister à ce que vont faire les enfants d'Ishmaël, qui vont assouvir leurs instincts de meurtre, conformément à l'école daéchienne enseignée dans les mosquées européennes, françaises, et j'en passe. Même si Solar, un des seuls artistes rares qui avait quand même pas mal d'intelligence quand il a démarré ce type de chanson qui nous changeait complètement de la variété française habituelle. Et vous avez toujours aimé coloniser, mais attendez, vous voulez aller chez les gens
Les colonisés, vous ne voulez pas qu'ils viennent chez vous. Quand ils viennent chez vous, ils vous colonisent, et quand vous allez chez eux, ils vous reçoivent mal. C'est un temps où chacun doit se juger devant son miroir. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire contre les gens, contre le monde? Qu'est-ce qu'a bien pu faire ce soldat israélien qui a eu justement l'épiphanie à un moment de la panique et qui a compris que c'était un traquenard et qui a compris qu'il y avait des salopards qui avaient trahi Israël et qu'il a pris un plan d'Israël et qu'il a trouvé un chemin dans la forêt qu'il a sauvé une dizaine ou une douzaine d'enfants. Il y a eu dans cette Gézéra, dans cette Gzdira, il y a eu des signes d'Hachem. Ça veut dire, je peux vous sauver, même dans les cas très très graves, je peux vous sauver, mon peuple. Encore faudrait-il que vous réappreniez à m'appeler, à me considérer et à donner la place que je mérite face à vos yeux, et éviter de sortir coloré et tatoué et habillé en Crazy Horse Saloon pendant le Shabbat à Tel Aviv. Il n'a pas supporté, je le savais. Je le jure, Béhémet à Torah. Ça fait 3 ans que je suis là et on me dit pourquoi tu ne dis rien pour Israël. Je dis j'attends d'observer comme il faut. Mais Béhémet à Torah, que je savais que ça ne pouvait pas durer, cette situation. Parce que dans mon parcours depuis 2019, j'en ai rencontré des gens avec lesquels j'ai parlé. J'ai rencontré des Ashkénazes qui sont venus habiter en Israël et qui n'avaient pas un milligramme de Torah. Ils ne la connaissaient pas et qui s'y sont mis en Israël. Ça a été dur, mais certains s'y sont mis. Il y a eu aussi, évidemment, de grandes éminences rabbiniques ashkénazes. On ne peut pas le contester. Comme il y a eu d'immenses sommités rabbiniques séfarades. Alors aujourd'hui où tout le monde va mal, شدوا الأرض يا المغاربة شدوا بالأرض ديالكم حلوا عينيكم كونوا ذكيين خمموا ماشي في الأفون خمموا في الأبخي يعني قبل ما يوصل هاد الحرب عندنا شي ميكيين لي خداو الثقة ديال سيدنا وغدرونا خداو فلوس الشعب عدد وعدد الملاير ديال الدراهم هادوك والله ما تخافوا يا خواني يا وليداتي والله حتى غتشوفوهم غيخلصوا الذنوب ديال الشعب المغربي كما ما عمركم ما كنتو كتنتظروها باش ما سيدي ربي كيخلي الشيطان يطلع باش ما كيوجد ليه كيفاش غيهودو باش الزيحة تكون واعرة حيت كاينه الزديحة شوية وكاينه الزديحة اللي ما كترجعش منها كاين العافية كيجيك منها الدخان كاين العافية كتجيك عافية غير نتا ولا نتي مع سيدي ربي واش باغي يكويك ولا يشويك مغاربة غنعطيكم واحد النصيحة هاد الفيديو وريوها لولادكم قول لهم باش هادي تاتي نيكول اليهودية المغربية اللي شافتكم كلكم
كبرتوا قدامي وعرفتكم نتوما ما عندكم حتى علاقة مع الإهراب. Les Marocains n'ont rien, mais rien d'appétit terroriste. Tout appétit terroriste qui est entré dans notre pays est entré par la voie de la France et de l'Algérie et de l'Iran. Je le répète, nos Marocains ont été frelatés. On leur a fait miroiter des millions de dollars à la clé. Et c'est ça le veau d'or. Il est là, le veau d'or. Ceux auxquels on a fait miroiter des millions de dollars à la clé vont passer le reste de leur vie à essayer de voir comment, avec des dents naturelles, on peut mastiquer un veau d'or entre ses dents. Je vous embrasse. Dès que j'aurai encore du fluide pour vous parler, je n'hésiterai pas à revenir. C'est un temps de réparation et tout ce que je pourrai faire pour réparer l'humanité, je n'hésiterai pas à le faire.